Hello everyone, good evening. Welcome back to our SFMC training. And today we will be continuing with our learning, but the way of learning will be bit different. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ there will be some AI running behind the scenes which will try to create the notes for us. So that we can go through. ಈಗ agenda ಏನು? So we have learned some of the things. Now we will be moving with learning with perspective for creating an entire campaign, which you people will be creating, monitoring, and moving. So why is this tool being used? Is for majorly for email marketing, but it is capable of doing lot more things with respect to marketing efforts. Can I? So ಈಗ SFMC, when it comes to SFMC, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೂಲ್ you people continue with it. I'll try to share some of the kind of an exercise. Yeah. So what are we planning to do? So let's take an example of an organization, and for that organization, we are planning to create some of the email marketing campaigns. Okay. For the training purpose, we'll be considering Northern Trail Outfitters as our client or a company to whom we are trying to create email marketing. Idu domain. Let's assume this is the company which wants to implement website. So ಇವರು SFMC ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೀಗ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಟೆಡ್ and what is the kind of campaign they want to build. So your first campaign, since we know what is data extension, what is the email studio, what is Journey Builder will be moving and we'll be learning. So based on that perspective, we will be moving with the training. So northerntailOutfitters.com is note share ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ welcome email campaign. Welcome email campaign. This is the campaign what they want to build. So ಅದಕ್ಕೆ we will be starting with many things required. ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ನುವಾನ್ಸಸ್. ಸೆಟಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Is setup complete? Second, are we having data ready? Third, where is the email being built? If not, we need to build that. We need to ensure that we are sending it, okay, as basic as that. Sending first comes setup. Setup ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಮೇಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ and later we'll be moving with your automation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾರ್ದನ್ ಟೇಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಸೆಟಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ.
So first question is data. Data ಇದೆಯಾ? Data ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? What all the options we have for bringing data into marketing cloud? Okay, so we'll be beginning with this one, which is related to data. Just give me a second. Now I'll be showcasing data for you people on this. Okay. So data is what I'm looking. Perfect. We have the things ready. Okay. So first question ಏನು ಅಂದ್ರೆ setup ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. Setup ಆಗಿದೆ. Team mentioned that okay, setup is completed. Now the question is data. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಡೇಟಾ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, first you should be thinking about data. So now the question is, where can we store data in marketing cloud? So the answer is data extension, list, and all subscribers. Yeah. When we are talking about email marketing, data has to be stored first in the form of data extension, list, or all subscribers. Or list and all subscribers. So data extension, we know what is data extension. So first, we'll try to understand what is the data which they want to store in marketing cloud. Data ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, that is important. So email ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need, very basically we need the email address. In ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲನು it is all dependent on what they want to perform. So based on that, the team has decided that this tool will be used to send out a welcome email first, along with their preferred store, which is coming from a store location. So first to data store ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. That is the agenda for today. So to do that, let me pause the recording. So team and decide ಮಾಡಿದ್ರು, they wanted to store these information about subscriber: email address, subscriber key, first name, last name, country, opt-in date, opt-in source, interest,
my NTO level, my NTO balance, gender, birth date, store ID, newsletter, promotion, and custom. Okay, this is what they want to store about subscribers ಅಥವಾ customers. This is what they want to create or store about customers. Email address, subscriber key, first name, last name, country, opt-in date, opt-in source, interest, and they want to store their loyalty level and loyalty balance. Gender, birthday, store ID ಬದಲು they want to store a pin code. Store ID, yeah. Store ID. And they want to store information about locations, about their stores. ಈಗ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ about the project. Store address, city, state, province, country code, postal code, telephone, and the store ID. Store ID ಗೆ these are the things what they want to store. ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, what they are trying to sell as a service, what is that they are trying to sell as a products. So postal code ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ. So this is what the team has decided to store. So text store ID ಇದೆ, okay, telephone, postal code ಇದೆ, state ಮತ್ತೆ province ಇದೆ. Okay. So now based on this, ಈಗ first ನಾವು data extension create ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ based on this structure. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? If you have that question, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? This will be decided by your data team who is responsible to create this. ಈಗ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ, so we assume that customers ನಮಗೆ customers ಅಂತಾನು ಕರೀರಿ. You can call them as subscribers based on your business terminology. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Since you people know how to create data extension, now I'll be taking this responsibility to create 2 data extension. As usual ನಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, and ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ಆಯ್ತಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾಗಿನ್ ಟು ಯೋರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು US ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆನಡಾಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಯಿಂಗು, ಸ್ಕೇಟಿಂಗು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯವರು SFMC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So first we need to store. First thing what is that you will always try to store is their customers information. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. So I'll call this table as customers underscore ನನ್ನ ಹೆಸರು as usual. So ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಯು when we move next. Yes,
Okay, so data retention policy. So what is data retention policy? Since we are in the screen, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ EDE and you want to store it for a couple of number of days, which comes with the data compliance. Data compliance ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಬರೀ 30 ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನಾಳೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I am creating a new data extension in Email Studio. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are trying to create data in Email Studio. ಏನೇನ್ fields ಬೇಕು? We need email address, we need subscriber key. Subscriber key ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. then comes first name. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. country, opt-in date, opt-in source, interest, loyalty level, loyalty balance, gender, birth date, store ID, ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. and promotions, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, so we need postal code. okay, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಲ್ಲಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ? Subscriber key is a unique identification provided by Northern Trail Outfitters so that we can identify them uniquely in different channels. Aita different channels andre yavadu. So let's assume that we want to send an SMS in future. So adike mobile number ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ phone and locale ತಗೋತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let me explain this later. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ನಲ್ಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಬಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಲ್ಲಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ನಲ್ಲಬಲ್. ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಡೇಟ್, ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್? ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್. ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
platinum, gold, silver and bronze. So ಮುಂದೆ ಬೇರೆನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು, we are not sure. So loyalty level will be one of these values. Loyalty balance will be a number. Starting from 0, it can go up to whatever they have earned. Loyalty level, loyalty balance. ಎರಡು optional. Loyalty level text 50, loyalty balance number ಆಗಿರಬೇಕು. Loyalty balance optional ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. Gender will always have only 2 values, male or female. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 nullable. ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ nullable. ಸ್ಟೋರ್ ಐ ಡಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ nullable. ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಬೂಲಿಯನ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೂ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೂಲಿಯನ್, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ nullable. nullable ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೀಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ತರೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಬಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. Okay, first table create ಆಯ್ತು. Now once you have data ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, 10 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ SMS, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೋನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ SMS ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು SMS ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಫೋನ್ ಇರಬೇಕು. ಲೊಕೇಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲು. ಲೊಕೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೊಕೇಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕಿದು? ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ದಿ ಮೌಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಡೇಟಾನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಟೂಲ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and next we will be doing API. Right? These are three major ways where you can bring data into data extensions. So manual create ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ manual create ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ API ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೋರ್ ID, ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ID ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್. ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್. ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್, ಟೆಲಿಫೋನ್. ಕಂಟ್ರಿ, postal code and telephone. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಸಿನೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ID ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, US ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ನೇ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ಆಪ್ಟಿನ್ ಆದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ಟಿನ್ ಆದ್ರು, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಅವರು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರು, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಕಂಟ್ರಿ, ಜೆಂಡರ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ID. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್. ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳ್ತೀನಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಡೇಟಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ID ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಸೆಂಡಬಲ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ತರ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ಸೆಂಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ID, number, and it is primary key. Store name, it is of text up to 100 characters. Okay, mandatory, well done. Next comes address. Address to city mandatory. Address will be of up to 100 characters. City up to 50. Erdu mandatory. State ಮತ್ತೆ province option. State ಮತ್ತೆ province option. ಅದರಲ್ಲಿ one of them is 2 character. ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟೇಟ್ 2 character length, province 30, ಬಿಕಾಸ್ KA ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 character length, ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್. ಇದು 30 character length ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಂಟ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್. ಕಂಟ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ 2550. country,
25, postal code X15. At last, telephone will be a number to send SMS. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಲ್, ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫೋನ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಲೊಕೇಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಲೊಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ nullable field. ಓಕೆನಾ? whenever you're creating, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇಕು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. Try to fix that first. Customers, store location to subscriber. Oh, good. And now let me share the screen and let me help you to learn in board. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಡೇಟಾ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ತರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಬಟ್ ಸಾವಿರಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. I'll click on this, and now we are learning how to import data. So I'll go to records, I'll click on this button, import. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಜಾರ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಜಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ವಿತ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಫೈಲ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ 2025 SFMC. ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫೈಲ್. ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕೂರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್: ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಆ್ಯಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಡೇಟಾನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಡೇಟಾ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಈ 2 ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಡಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿದೆ. FTPಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ FTP ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ FTP ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಪ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ
The first thing is always setup. We need host, we need a user. I'll click on this one, the number ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ನಂಬರು is dependent on this one. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ MID ಗೆ. ಸೊ MID ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಅದೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. And I'll be logging in with password, and I need access to all the folders with all the permissions. Okay. Next, and no restrictions, and save. So ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ FTP ಇದೆ. What is FTP? It's a place where you can store and upload the files. So ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 4 details ಬೇಕು FTP ಗೆ. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು, and port number. Host is on the screen. Username is this auto generated number ಅದು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 22. FTP ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 22 ಬಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, 21 ಬಂದರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಫೈಲ್ಝಿಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ಝಿಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಲ್ಝಿಲ್ಲಾ ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಲ್ಝಿಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಸ್ಟು, ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ವಿಕ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ FTPಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲೊಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು FTP ಲೊಕೇಶನ್. I'll place this customers.csv. Okay. ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll be starting the same import process in Email Studio and I'll be importing both. ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಡೇಟಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ. ಡೇಟಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಸೊ FTP ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ FTP. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು customers.csv ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಅಲವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಆಯಿತಾ, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಡೇಟಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಗೋ ಟು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇರೆ UI ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಸೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚೂಸ್ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಈ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೈ ಹೆಡರು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಲೈಕ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಂಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ.
So this is option number 1. So manual creation ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ, that is option number 2. So ಎರಡು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, I have to discuss this, which I'll be doing tomorrow. So scenario number 2 of importing I'll be doing it tomorrow. Okay na? I said this, ಇವತ್ತಿನ agenda ತುಂಬಾ simple. We are starting with the company called Northern Tail Outfitters. ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಟೂಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೋಗಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, and I am stopping this recording.